لاہور کا شہر اسموگ کے آگے ڈھیر. آج بھی لاہور کی فضا انتہائی خطرناک. ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 کے قریب پہنچ گیا. آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلی پوزیشن برقرار. پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی اسموگ نے مناظر جھنجلا دیے. حد نگاہ صفر تراز آ گئی. کئی مقامات پر موٹر وے دھند کے باعث بند. فضائی آپریشن بھی متاثر. کئی پروازیں منسوخ. زہریلی فضا میں سانس لینا بھی دشوار. امراض بڑھنے لگے. طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک اور اینک استعمال کرنے, غیر ضروری سفر سے پرہیز کا مشورہ. اسموگ نے سندھ کو بھی جکڑ لیا. بالائی شہروں پر دھند کے بادل گہرے. انڈس ہائی وے نظروں سے اوجھل. ٹریفک کی روانی متاثر. معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات. IMF اور حکومت میں اہم مذاکرات آج ہو رہے ہیں. مشن چیف نیتھن پورٹر کی قیادت میں وفد وزارت خزانہ پہنچ گیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات. وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک, گورنر اسٹیٹ بینک, چیئرمین FBR اور وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے. شہباز شریف باکو میں COP29 سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم اجلاس میں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے لاحق خطرات پر روشنی ڈالیں گے. باکو پہنچنے پر آذری وزیر دفاع صنعت نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. اور امریکہ کی نئی حکومت میں خواتین کا اہم کردار. نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خاتون ایلس کو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب تعینات کر دیا. سینٹ سے منظوری کے بعد اہم عہدے کو سنبھالیں گی. سوزی وائلڈ چیف آف اسٹاف کے بعد یہ دوسرا بڑا عہدہ ہے جس کے لیے ٹرمپ نے خاتون کا انتخاب کیا. کراچی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے حوالے سے اہم فیصلے. مسافروں کو لینے کے لیے آنے والے افراد کو ٹکٹس کی کاپی, شناختی کارڈ دکھانا ہوگا. 4 شہری ساتھ جا سکیں گے. نئے فیصلے پر عمل درآمد جلد شروع کیا جائے گا. ذرائع پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق حالیہ دہشت گرد حملے کے پیش نظر نئے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا. Humanitarian crisis in Gaza has reached a level beyond imagination. Particularly Gaza have fallen in endless darkness and despair. These atrocities committed against the Palestinians have rightfully been labeled as genocide. پاکستان کا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے اور جنگی جرائم پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ. سعودی دارالحکومت ریاض میں عرب لیگ سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل جارحیت کی تمام حدیں پار کر چکا. ہزاروں افراد شہید اور لاکھوں بے گھر ہو چکے. بھوک, افلاس اور قحط نے غزہ میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں. غزہ سے متعلق عالمی عدالت انصاف نے بھی فیصلہ دیا. اسرائیل کے ہاتھوں عالمی قوانین اور اقدار کی پامالیاں جاری ہیں. اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور ہوا. غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا گیا. سعودی ولی عہد کا غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ. عالمی برادری ایران کی سالمیت اور خود مختاری کے احترام کے اسرائیل کو پابند کرے. مشترکہ عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے صدارتی خطاب میں شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی علاقوں سمیت لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی پرزور مذمت کرتا ہے. خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیل کو اشتعال انگیز پالیسی روکنے پر مجبور کرے. عرب اسلامی غیر معمولی سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری. اعلامیے میں غزہ پٹی میں اسرائیل کی جاری نسل کشی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. اعلامیے میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کے لیے عالمی برادری کو آمادہ کیا جائے. عالمی برادری اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی برآمدات روکے اور ترسیل پر پابندی لگائے. حملہ ہوا تھا. ایک خودکش بمبار ہے اور اس کے ساتھ 2 لوگ ہیں جو اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں. یہ خاتون کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا. وہ جاوید ہے جو کہ ان کا ماسٹر مائنڈ ہے, وہ بھی اریسٹ ہے. رکشا والا ہے, یہ بھی اریسٹ ہے.
कराची एयरपोर्ट हमले में पेशरफ्त, बैंक मुलाजिम और रिक्शा ड्राइवर सहूलत कार निकले। खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम जावेद उर्फ समी हमले का मास्टरमाइंड। एक खातून गुलनिसा को अपने साथ मिलाया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची में शोरूम से ली गई। वजीर दाखिला सिंध की प्रेस ब्रीफिंग। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, कलअदम तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दहशतगर्द हमले की माली मुआवनत करने वालों का पता भी लगा लिया। पाकिस्तान से ताल्लुकात सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। चीनी दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि इस बात को यकीनी बनाते हैं कि दहशतगर्दों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन पाकिस्तान के इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों और समाजी और इक्तसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। गलियों का मुहासरा करके मकसूद घरों की तलाशी। शालतीफ टाउन की हुदूद में मुबैना मुकाबला। डकैतों की शहरियों से लूटमार। गश्त पर मौजूद पुलिस पहुंच गई। एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में फैसला। 6 नवंबर के आईनी मुकदमात के हवाले से इजलास के मिनट्स जारी। इजलास में आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला किया गया। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करना और बेंचेस के बैठने का फैसला 2 सीनियर मेंबरान की मुशावरत से होगा और कोर्ट रोस्टर इजरा हफ्ते के मुकदमात के लिए भी 2 सीनियर मेंबरान से मुशावरत से फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? थोड़ा वक्त दें, देखते हैं क्या होता है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सलाह मुतासरा स्कूलों की बहाली में ठेकों की मुबैना बेकायदगी। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को ठेके देने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट में सलाह मुतासरा स्कूलों की बहाली के ठेकों में बेकायदगियों से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत को स्कूलों की बहाली से मुतालिक ठेके देने का अमल 21 नवंबर तक रोककर हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से तफसीलात तलब कर ली। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। पहले रोज टेक्निकल सतह पर बातचीत हुई। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST के अलावा लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए करने की तजवीज़ दी गई। IMF टीम से FBR, वजारत खजाना, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के ऑफिशियल्स ने मुलाकात की। FBR के अहदाफ में कमी को पूरा करने पर बातचीत हुई। एनर्जी सेक्टर के इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया गया। IMF का वफ़द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगा। हज पॉलिसी 2025 का बाज़ाब्ता ऐलान। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं दी जा रही। हज 10,75,000 और 11,75,000 रुपए में होगा। दरखास्त गुजार दरखास्त के वक्त 2 लाख रुपए जमा कराएगा। दौरान हज वफात पाने वाले हज्जाज को 20 और जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शिकारपुर में कौमी शाहराह जामना के मकाम पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर में घुस गई। 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक। हादसे का शिकार कार के सवार सक्खर जा रहे थे। पंजाब में शादी ब्याह पर नोट बरसाने का ट्रेंड। सियालकोट की तहसील पसरूर में शादी की तकरीब में दुल्हा के भाई और रिश्तेदारों ने बारातियों पर नोटों की बारिश कर दी। नोट लूटने वालों की मौतें लग गई। हुजूम बांसों पर जाल लगाकर नोट लूटता रहा।